प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक सहवर्ती कढ़ी नियंतु। आज आपण मान सम्मुख में गोटे संवाद परिवेशन करने चाहे जहाँ प्रत्येक बापा मान अति जरूरी अटे। प्रसंगटी है आदर्श पिता। आदर्श पिता ये प्रसंग आम ध्यान करवा आदर्श पिता किपरि होई परिबे, आदर्श पिता हेबा कौन करने पड़ो से विषय केतोटी कथा आपण मान सम्मुख रखा चाहे। परमेश्वर योजना मध्य आपण मान रही आज वाक्य केतोटी कथा आपण मान सम्मुख रखा चाहे। गोटे आदर्श पिता किपरि हेबे। प्रथम विषय गोटे आदर्श पिता पिला मानकर रक्षक हुंती, परिवार रक्षक हुंती, से परिवार सुरक्षा कारण हुंती। तांको द्वारा परिवार रक्षा प्राप्त हुए। पिता द्वारा परिवार समस्या मध्य को चली जाती नहीं, बरं से पिला मान निमंते सुरक्षार कारण हुंती। जब आप देखिए आदि पुस्तक तार 6 पर्व 9 पद लिखा जाउछि, नोहंकर वंशावली यही। नोह अपना वर्तमान समय लोक मान मध्य धार्मिक और साधु लोक थिले। नोह परमेश्वर सहित गमनागमन कले। इस स्थान में देखो गोटे पिता संपर्क में जे धार्मिक अटंती, साधु अटंती और परमेश्वर सहित गमनागमन करुछंती। आ से कि प्रकार अपना परिवार को रक्षा करुछंती ए कथा में जानू जे परमेश्वर गोटे जहाज बनैबा पई कहिले। आ 6 पर्व 8 पद लिखा जाए, मात्र आम्भे तुम सहित अपना नियम स्थिर करबा, तुम्हें अपना पुत्र मानकु और भार्या और पुत्रवधू मानकु संगरे घिनी जहाज रे प्रवेश करिबो। देखो तो किभली भाव में जड़े पिता अपना परिवार निमंते रक्षार कारण होउछंती। समुदाय पृथ्वी नष्ट होउछि किंतु जड़े पिता जे प्रभुंक सहित गमनागमन करुछंती, धार्मिक जीवन काटुछंती, साधु जीवन काटुछंती, परवर्ती समय प्रभु तांको सहित नियम करुछंती आ से अपना परिवार निमंते रक्षक हो पारुछंती। तांको द्वारा परिवार रक्षा प्राप्त हो पारुछि। जब आप देखिए 7 पर्व 1 पद आदि पुस्तक 7 पर्व 1 पद लिखा जाए, अनंतर सदा प्रभु नोह को कहिले, तुम्हें स्वपरिवार रे जहाज रे प्रवेश कर, कारण यही काल लोक मान मध्य आम्भे अपना साक्षात रे तुम्भकु धार्मिक देखियोछु। तो आदर्श पिता से परिवार रक्षक हुंती। आ परिवार रक्षक हेबा निमंते प्रभुक दृष्टि रे धार्मिक देखा जावा दरकार। प्रिय पिता माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे, आपनकर जीवन प्रभुक दृष्टि रे कि प्रकार रहिछि ता आपण जे ध्यान करी देखिबा दरकार, निजे विवेचना करिबा दरकार। प्रभु आपण मानकर सहित रही तांकर महिमा प्रकाश करंतु। जद आपण 7 पर्व 7 पद भी देखबे लिखा जाउछि, तो जलप्लावन अपेक्षा नोह और ताहांकर भार्या आ पुत्रगण और पुत्रवधूगण जहाज रे प्रवेश कले। इस स्थान में देखू जे से माने जहाज रे प्रवेश करुछंती। आजिर पिता माने अपना पिला मान को पाए गोटे जहाज बनई पारुछंती कि जे जगत विनष्ट हेबा समय तांको परिवार रक्षा प्राप्त हो पारिबो। गोटे आत्मिक जहाज बनई पारुछंती कि जदि आत्मिक जहाज बनईबार अछि, निजे प्रभुक सहित चलिबार अछि, धार्मिक जीवन काटिबा पई पड़िबो, साधु जीवन काटिबा पई पड़िबो, ईश्वरक प्रसन्न जीवन काटिबा पई पड़िबो। गोटे आदर्श पिता अपना परिवार रक्षक हुंती। और द्वितीय विषय गोटे आदर्श पिता से कौन अटंती, से अपना पिला मान को पाए गोटे जाजक अटंती। अपना पिला मान को पाए से गोटे जाजक अटंती, से जाजकीय कार्य करंती। आदि पुस्तक तार 18 पर्व 17 और 19 पद पढ़िबा, तो सदा प्रभु कहिले, आम्बे जहा करबा को उद्यत अटु ताकि अब्राहम ठारू लुचाइबा। 19 पद, जेहेतु ताहार भविष्य संतानगण और परिवार वर्ग जेपरि न्याय और धर्माचरण करने को सदाप्रभु को पथरे चलिबे, एथिपाई से मानकु से जेपरि आज्ञा देव ए अभिप्राय रे आमे ताहाकु निर्धारण करियोछु। तो ये सदाप्रभु अब्राहम को विषय रे अपना कथित वाक्य सिद्ध कले। से जाजक स्वरूप से परिवार रक्षक अटंती। परमेश्वर चाहती
ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେପରି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଚରଣ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବାପା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନୋହ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଆଇବ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦରେ, ପୁଣି ପାଳିକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଇବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା। ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। କାରଣ ଆଇବ କହିଲା, ହୋଇପାରେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପ କରିଥିବେ ଓ ମନେ ମନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଏହି ରୂପେ ଆଇବ ସର୍ବଦା କଲା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଇବ କିପରି ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆତ୍ମିକ ପିତାମାନେ, ଆଦର୍ଶ ପିତାମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପରିବାର ଆମେ ଦେଖୁ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ପିତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖନ୍ତି କି? ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତି କି? ଆରାଧନା କରିବା ଶିଖନ୍ତି କି? ଏହା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା, କାରଣ ଆଜି ପିତୃ ଦିବସ ଅଟେ। ଆଉ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ପିତାମାନେ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ବାଇବଲରୁ ତାହା ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସେ, ବାଇବଲରୁ ବାହାରେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ମୋର ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧି ବା ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା କ୍ରମେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖୁଛି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପିତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକି ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ରକ୍ଷାର କାରଣ ଅଟନ୍ତି କି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା? ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ପୁନର୍ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଦୀକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆଣିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଜକତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା, ଆଦର୍ଶ ବାପା ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହେବେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ହେବେ? ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଆଉ 7 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ଆଉ 7 ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଏହି ଯେଉଁ ସକଳ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ତା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ, ତୁମେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ତୁମେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ, ତୁମେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଶିଖାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି। ଆମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଣୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି, 10,000 ଶିକ୍ଷକ ଅପେକ୍ଷା ବାପା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ବାପା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ହେ ପିତାମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ବାପା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୁରା କରନ୍ତି କି? କରନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖିବେ କଲୋସ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ, ହେ ପିତାମାନେ
ଆପଣ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବିରକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରନ୍ତି? ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତି, ବିରକ୍ତର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାପା ଭାବରେ, ଆଦର୍ଶ ପିତା ଭାବରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର କାରଣ ହେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆଜି ପିତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଆଜି ପିତୃ ଦିବସ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ, ପୁଣି ଥରେ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ଉତ୍ତମ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କଣ କୁହେ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆଦର୍ଶ ପିତା ସେ କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ପିତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗାଇଡ ହେବା ଦରକାର। ଉତ୍ତମ ଗାଇଡ, ଆଦର୍ଶ ପିତା କିପରି ହେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ 22 ପର୍ବ 6 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଁ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। କଣ କରାଇବାର ଅଛି? ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାର ଅଛି, ତାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପିତୃ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା କିପରି ହେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିବେଚନାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆଦର୍ଶ ପିତା କିପରି ହେବେ। ଆଦର୍ଶ ପିତା ଜଣେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଅନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବାପା ମାନେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପିଲାଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଘରେ ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉଛନ୍ତି ତା ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜିର ସମୟରେ ପିତାମାତା ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ, ଆମ୍ଭେ ତାର ପିତା ହବା ଓ ସେ ଆମର ପୁତ୍ର ହେବ। ସେ ଅପରାଧ କଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ ହେବା, ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପିତା ହେବା, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଶାସନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ପ୍ରହାରରେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେପରି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ବି ଆପଣ ଗେଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ବି ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ସେ କିପରି ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 13 ପର୍ବ 24 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତ୍ରୁଟି କରେ ସେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଯଥା କାଳରେ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିତା କଣ କରନ୍ତି? ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ,
ଆଉ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯଥା କାଳରେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପିଲା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦରକାର, କହିବା ଦରକାର ପୁଅରେ ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯାହା କରୁଛୁ ତା ଠିକ ନୁହଁ, ତା ଠିକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 3 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ, ଗମ୍ଭୀର ସହକାରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବେ। ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀର ବା ପରିବାରର ହଉ, ଗୋଟେ ବାପା ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ 12 ପଦରେ ବି ଲେଖାଯାଏ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଓ ପରିବାରର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ପିତୃ ଦିବସ, ଏହା ଗୋଟେ ଦିନର ଗ୍ରିଟିଂସ ସରି ନ ଯାଉ। ଆମେ ବୁକେ ନେଇକି ଦଉଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟ କରିଥାଉଛୁ। କିଏ କେକ୍ ନେଇ କାଟୁଛି, କିଏ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇକି ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଭଳି ତାର 12 ପର୍ବ 9 ପଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାସନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଦର କଲୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବରଂ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପିତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶାସନ କରନ୍ତି, ଶାସନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣ କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଦର କଲୁ। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ତାହା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 26 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦ ସେଇ ରାତ୍ରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପିତା ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱରଠୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ଲାଗି ତୁମର ସହାୟ ଅଟୁ ଓ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସକାଶେ ଇସାକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଇସାକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମର ପିତାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ସହାୟ ଅଟୁ, ତୁମର ପିତା ଲାଗି ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବାପା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସକାଶେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ କି? ଆଦର୍ଶ ପିତା ସିଏ ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରନ୍ତି।
आशीर्वादर कारण गोटे आशीर्वादर आकर हो पारि बापा जे प्रकार जीवन काटी बापा जे प्रकार प्रभु सहित गमनागमन कर बापा जे प्रकार आदर्श जीवन काटी प्रभु भय जीवन काटी प्रभुकर पश्चात गमन कर सकल विषय पिला आशीर्वाद नहीं आसी थाए। जब आप देखिए होशे तार 4 पर्व 6 पद कौन लिखा जाउछि आमर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती कारण तुम्हें ज्ञान अग्राह्य करियछ आमे मध्य तुमको अग्राह्य करिबा तहिरे तुम्हें आमर जाजक हेबो नाही तुम्हें अपना परमेश्वर को व्यवस्था पासरिबारु आम्भे मध्य तुम संतान गण को पासरी पकाइबा। इस स्थान में देखू जे पिता जे घरर जाजक अटंती जे घरर रक्षक अटंती जे घर को उचित मार्गदर्शन करने कथा से व्यक्ति जनक द्वारा पिला माने आशीर्वाद प्राप्त होनांती परमेश्वर से पासरिबे बोली कहउचंती। प्रिय पिता माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे आपण ए प्रकार कोनोसी कार्य करंतु नाही जहा द्वारा प्रभु आपनकु दंड देवा परिवर्ते आपण पिला मानकु पासरी पकाइबे। आज ए प्रकार जदि कोनोसी कार्य आपण लिप्त अछंती प्रभु को पासरी देइछंती फेरी आसंतु प्रभु को कतिकी आदर्श पिता भाव में अपना पिला मान पई आशीर्वादर कारण हुंतु। आदर्श पिता जे केवल अपना पिला मान को रक्षक हेबे से मान पई शिक्षक हेबे से मान पई मार्गदर्शक हेबे से मान पई आशीर्वाद कण हेबे ता नु से माने त्रुटि करिबा समय रे से मान को श्रृंखलित करने सहित उचित शास्ति मध्य देवे। यहाँ गोटे आदर्श पितार कर्तव्य अटे। जब आप देखिए हितोपदेश तार 23 पर्व तार 13 और 14 लिखा जाउछि पिला शास्ति देवा को त्रुटि करो नहीं। यह पिता मान को कहा जाउछि पिला जे प्रकार भूल करिछि से प्रकार शास्ति पाइबा दरकार। तुबे ताहाकु बाड़ी रे माइले हैं से मरिबो नहीं तुबे ताहाकु बाड़ी रे मारिबो और पाताल तार प्राण उद्धार करिबो तार प्राण रक्षा करिबो। केते स्पष्ट लिखा जाउछि जे हमर शासन केवल जगत रे समान को स्थापित करे ता नु हमर शासन से मान को पाताल मध्य रक्षा करिथाय। तेनु श्रृंखलित करबा समय रे बाड़ी व्यवहार करबा दरकार। मारिबा कथा मु कहू नै मु कहूछि से मान को उचित भाव रे शास्ति देबा दरकार। से जानिबा दरकार भूल कोन करिसंती भलो कोन करिसंती। भूल करने द्वारा से निश्चित भाव में बापा द्वारा दंडित होगा दरकार और भल कार्य करने द्वारा आशीर्वाद प्राप्त बा से प्रशंसित होगा दरकार। तो बापा पिला मान आशीर्वाद आकर हूँ कारण कौन जे बापा को देखी प्रभु पिला आशीर्वाद करती। प्रिय बापा माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण माने ए दिगरे यत्नवान हुंतु प्रभु आपण को दया करंतु जेपरी आपण पिला मान को पाए गोटे आशीर्वाद कारण हो पारे। आज पितृ दिवस अटे पुणी थे आप बसिकी प्रभु को पाद तले आपना को समीक्षा करंतु निजको जांच कर देखंतु वास्तव में गोटे आदर्श पिता भाव में गोटे आत्मिक पिता भाव में गोटे ख्रीष्ट पिता भाव में मु मोर कार्य कर्तव्य को निर्वाहन करि केवल बाहर जगत को जीवा सकाल उठा धाइबा व्यवसाय करवा अर्थ उपार्जन करवा चाकरी करवा पिलांकर भविष्य पैसा रखा कौन एति यथेष्ट पिला जहाँ आवश्यक जगैबा। अनेक ए कहती मोर पिला केवे खाइबार उणा करी ना पिंधिबार उणा करी ना पाठ पढ़ाई से पैसा रखी आप जानते आज समय पैसा कौन काम आसे कौन काम आसूची आपण आदर्श पिता भाव में ये सकल विषय मध्य आपण ध्यान दिंतु। अर्थ आमर पिला मान समस्त समस्यार समाधान नुह आपण कौन हेबा दरकार आपणकर पिला मान आपण उत्तम बंधु हेबा दरकार। गोटे आदर्श पिता से पिला मान जने उत्तम बंधु मध्य अटंती। आपण केबे आपणकर पुओ झियो मान सहित बंधुतापूर्ण व्यवहार करिसंती केबे समान सहित फ्रेंड भली आपण ट्रीट करिसंती। आम अनेक भाबू जे पिला मान सहित बंधु भलिया व्यवहार करबा उचित नुह नते समान कौन करिवे आम कथा मानिबे नहीं। ए कथा अनेक ए प्रकार भाबंती किंतु बाइबल से प्रकार कहे नहीं बाइबल से प्रकार कहे नहीं। आप देखिए द्वितीय विवरण तार 1 पर्व 31 पद एटा लिखा जाए जेतु प्रांतर रे तुम्हें देखियोछ जे मनुष्य अपना पुत्र को बहिबा परी सदा प्रभु
ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗମନରେ ସମସ୍ତ ପଥରେ ତୁମକୁ କିପରି ବହି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ପିଲାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲୁ ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ କାଖେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବହିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହଉ ବାପା ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପିଲାଠାରୁ ଆମର ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗପସପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବେ ନାହିଁ, ଆମର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ, ଯାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପିଲାର ସମସ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ କୁହନ୍ତି। ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପିଲା କ'ଣ ଭୁଲ କଲା, କ'ଣ କଲା ନାହିଁ, ଆମେ ପରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଡରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ବାପା ମା, ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ବାପା ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ପିତାମାନେ, ଆଦର୍ଶ ପିତା ଭାବରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 22-23 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗତିର ଆରମ୍ଭରେ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସକଳ ପୂର୍ବରେ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବା ଆଦ୍ୟ କାଳ ଠାରୁ ଅବା ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। 30-31 ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲି। ମାନେ ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲି। ପୁଣି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ। ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାମ କରିବା, ଏକାଠି ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ପେଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବସି ଗପସପ କରିଛନ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା କିଏ? ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହିତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଏ ସକଳ କଥା କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପିତୃ ଦିବସ ଅଟେ, ଏ ପିତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଚାଲନା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବାପା କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିତା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଜକ ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନରେ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀକୁ ସେ ସଜାଡ଼ନ୍ତି। ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ସେ କରନ୍ତି, ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ ସେ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ ସେ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସେ ଆଗକୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କିଏ ଗୀତ ଗାଇବ, କିଏ ବାଇବେଲ ପଢିବ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା କେମିତି ହେବେ? ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ, ସବୁ ବିଷୟ ଶିଖାଇବେ। ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା କେମିତି ହେବେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବେ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ହେବେ, ଗୋଟେ ଗାଇଡ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଏଇଟା ମୋ ବାପା ମତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମତେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଶିଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି, ଗୁଡିଏ ଭୁଲ ମୋ ଦେଇ ହେଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ବିବେଚନା କରିଛି, ଆରେ ବାବା ମତେ ଏଇଟା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତି ମୋର ଏ ସମସ୍ୟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ହେବା ଦରକାର। ସେ ପଞ୍ଚମରେ
ସେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିବାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 3 ପର୍ବ ପଢିବେ, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବ ଯେ କିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ନିଅନ୍ତି, ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଗପ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଉତ୍ତମ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମନେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆପଣ ହସ ଗପ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ କେବେ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଅଛି କି? ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ପିତୃ ଦିବସରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେପରି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ଭାବରେ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ 7ଟି ବିଷୟ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଦର୍ଶ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ ତାର 1-3 ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ବାପା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20:12 ଲେଖାଯାଏ, ସମାଦର କର, ସମାଦର କର। ହିତୋପଦେଶ 20:20 ଲେଖାଯାଉଛି, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର ବାପା ହେଲ, ତୁମକୁ ବାପା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଇଛ। ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଏଟା ଆପଣ ବାପା ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ବାପାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁନି, ତୁମେ କାହିଁକି ମରିଯାଉନା, ତୁମେ ବଞ୍ଚିକି କି ଲାଭ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଡେଇ କଥା ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ବାପାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 23-22 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 21-15 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆପଣା ବାପାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ବାଡେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେ କହୁଛି ନା, ଏଟା ମୋ ପୁଅ ମତେ ମାରିଲା, ପୁଅ ମତେ ବାଡେଇଛି, ପୁଅ ମତେ ବାଡେଇଛି। ଏହା କେତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ, କେତେ ନିମ୍ନମାନର ମାନସିକତା, ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅଟେ। କେଉଁ ବାପା ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛୁ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇ କିଛି କରିପାରୁଛୁ, କହିପାରୁଛୁ, ପାଠ ପଢି 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ, କ'ଣ ବି କରିପାରୁଛୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହିତୋପଦେଶ 19-26 ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ତୋଡିଦେବା, ତୁମେ କାହିଁକି ରହୁଛ, ତୁମେ ପଳାଅ ଏଠୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଅନେକ ଘର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଲଗା ଜାଗା ରଖନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସେମିତି କ୍ଷେପଣ କରିବେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମାଦର କରନ୍ତୁ, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପୁଅର ଝିଅର ଦାୟିତ୍ଵ କ'ଣ? ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମରିୟମଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଥଇଥାନ କରିକି ସେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି?
ଅନେକେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବାହାରେ ସେଟେଲ ହେଇଗଲେ, ଦୂରେଇ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କର କଣ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିତୃ ଦିବସରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁକେ ନେଇଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିକି ୱିଶ୍ କରିବା, ଏହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପିତୃ ଦିବସ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା କିପରି ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ଭାବରେ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦଟି ପରିବେଷଣ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଆପଣ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ଭାବରେ ପରିବାର ରକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ, ବାପା ମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ହେବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିପାରିବେ, ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରିବେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଦର୍ଶନ, ଆପଣା ଜୀବନର ବୋଝକୁ କହିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ, ଅନାଜ୍ଞାବହତା ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେବେ, ଦୟା କର। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପିତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ସମାଦର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଅଭିଶାପ ନ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର, ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବାର, ପ୍ରହାର କରିବାର, ତୋଡ଼ି ଦେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ବାଦଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।